ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। माता लक्ष्मी क्षीरसमुद्रास्तनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासे भूतसमस्तो वनतमलोके दीपांकुरः श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धा ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वं त्रिलोक्य कुटुम्बिनीं सरसजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मी मूर्धलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी प्रसन्नामं सर्वदा। अक्षंतल वेయండి అమ్మవారు। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। మూడు సరి నీళ్లు చల్లండి। ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి। అందరికి మూడు సరి నీళ్లు చల్లండి। పాద్యోహ పాద్యం సమర్పయామి। హస్తయోహ అర్ఘ్యం సమర్పయామి। ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి। ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి। నీళ్లు చల్లండి మళ్ళా। ओम आपोहिष्टामयो भवास्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी देवताभ्यो नमः। औपचारिक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रयुग्यं समर्पय अक्षंतल वेయండి। वस्त्रयुग्यं समर्पयामि। अभिवस्त्र ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करे सडेमेश्वरे गुं सर्वभूतानान्तामहो वक्वय श्रियां। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी देवताभ्यो नमः। गंधान् धारयामि। कुमकुंबलेपनं समर्पयामि। कुमकुम पेट्टंడి। ओम या गंगौर्या शनि बाल्या राकार्या सरस्वती इंद्राणी बहुते वर्णानि समस्ते सुमंगलीर्यं मधुर्माकुं समेतपस्ता सौभाग्यस्य दत्त्वा याथास्तं विपरेतना। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी देवताभ्यो नमः। कुमकुंबलेपनं समर्पयामि। हरिद्रादि चूर्णं समर्पयामि। पस्पु ओम हीर्वा भोर्गे परेति बाहुं जाया हेदं परपादमाना। हस्तगनो विश्वान् विद्वान् भवान् संपरिपाद विश्वाद्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी देवताभ्यो नमः। हरिद्रादि चूर्णं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षंतल वेయండి। ओम अक्षतान् नवलाकारान् चालयान् तण्डुलान् शुभान् अक्षतान् मे मया देव्या प्रीत्यर्थं दिगुस्ताक्षतान् समर्पयामि। पत्र पुष्पै पूजयामि। ओम प्राकृत्यै नमः। ओम वक्रत्यै नमः। ओम शुचाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम चण्डकाय नमः। ओम माहेश्वर्याय नमः। ओम गौर्याय नमः। ओम पद्मालयाय नमः। पद्मकन्दर्वे नमः। ओम चामुण्डेश्वर्याय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी देवताभ्यो नमः। पत्र पुष्पै पूजयामि। धूपमाग्रापयामि। ऊदबत्ति ओम वनस्पतिर्सुतबोधो अक्षंतल वेయండి। ओम वनस्पतिर्सुतबोधो गंधाढ्यो गंधोत्तमः। ओम वनस्पतिर्सुतबोधो गंधाढ्यो गंधोत्तमः। अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यताम्। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। दीपं की దండం పెట్టండి। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। साज्यं तिवर्धि संयुक्तं बन्धनामि योजताम्। నీళ్లు చల్లండి। धूपदीपानां शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ललिता माता की जय। మణిద్వీపానికి మహానిధులు భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసం అది మనకు కైవల్యం పద్మరాగములు సువర్ణమనులు 10 ఆమడల పొడవున గలవు మధుర మధురమగు చందన సుధలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు 64 కళామ తల్లులు వరాలను సగే 16 శక్తులు పరివారముతో పంచబ్రహ్మలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు అష్టసిద్ధులు నవనవనిధులు అష్టదిక్కులు దిక్పాలకులు సృష్టికర్తలు
దేవతలు సురలోకాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. కోటి సూర్యుల ప్రచండ కాంతులు, కోటి చంద్రుల చల్లని వెలుగులు, కోటి తారల వెలుగుల మణిద్వీపానికి మహానిధులు. ఇంద్రనీలమణి ఆభరణాలు, వజ్రపు కోటలు వైడూర్యాలు, పుష్యరాగమణి ప్రాకారాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. సప్తకోటి గణ మంత్ర విద్యలు, సర్వశుభప్రద ఇచ్ఛాశక్తులు, శ్రీ గాయత్రి జ్ఞాన శక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. మిలమిలలాడే ముత్యపురాశులు, తలతలలాడే చంద్రకాంతములు, విద్యాలతలు మరకతమణులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. కుబేర ఇంద్ర వరుణ దేవులు, శుభాలను సగే అగ్నివాయువులు, భూమి గణపతి పరివారములు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధులు, పంచభూతములు పంచశక్తులు, సప్త ఋషులు నవగ్రహాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. కస్తూరి మల్లిక కుందవనాలు, సూర్యకాంతి శిల మహాగ్రహాలు, 6 ఋతువులు చతుర్వేదాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. మంత్రిని దండిని శక్తి సేనలు, కాళికరాలి సేనాపతులు, 32 మహాశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. సువర్ణ రచిత సుందర గిరులు, అనంగదేవి పరిచారకలు, గోమేదికమణి నిర్మిత గుహలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. సప్త సముద్రములనంత నిధులు, యక్ష కిన్నెర కింపురుషాదులు, నానా జగములు నదీ నదములు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. మానవ మాధవ సేవా ఘనములు, కామధేనువు కల్పతరువులు, సృష్టి స్థితి లయ కారణమూర్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. సకల వేదముల ఉపనిషత్తులు, 16 రేకుల పద్మాశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. దివ్య ఫలములు, దివ్యాస్త్రములు, దివ్య పురుషులు, ధీరమాతలు, దివ్య జగములు, దివ్య శక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. శ్రీ విఘ్నేశ్వర కుమార స్వాములు, జ్ఞానముక్తి ఏకాంత భవనములు, మరినితమగు మండపాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. పంచభూతములు యజయాన్యాలు, ప్రామలసాలం అనేక శక్తులు, సంతాన వృక్ష సముదాయాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. చింతామణులు నవరత్నాలు, నూరామడల వజ్రపురాసులు, వసంతవనములు గరుడ పచ్చలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. దుఃఖము తెలియని దేవి సేనలు, నటనాట్యాలు సంగీతాలు, ధన కనకాలు పురుష పుర్దాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. 14 లోకాలన్నిటిపైన సవర్ణ లోకమనులోకము గలదు, సర్వలోకమే ఈ మణిద్వీపం, సర్వేశ్వరి కద శాశ్వత స్థానం. మనుల మందిరమందు పంచబ్రహ్మల మంచము పైన మహాదేవుడు భువనేశ్వరితో నివసిస్తాడు మణిద్వీపములో. ఆభరణాలు చింతామణి పరమేశ్వరి దాల్చి సౌందర్య
బాగుపడుతుంది మణిద్వీపములో. పరదేవతను నిత్యము కొలచి మనసర్పించి అర్పించినచో అపారధనము సంపదలిచ్చు మహేశ్వరి దీవిస్తుంది. నిత్యము కొలిచి మనసర్పించి అర్పించినతో అపారధనము సంపదలిచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది. నూతన గృహములు కట్టిన వారు మణిదీపవర్ణన 9 సార్లు చదివిన చాలు అంతా శుభమే అష్ట సంపదలు తులదూగేరు. నూతన గృహములు కట్టిన వారు మణిద్వీపవర్ణన 9 సార్లు చదివిన చాలు అంతా శుభమే అష్ట సంపదలు తులదూగేరు. శివ కవితేశ్వరి శ్రీ చక్రేశ్వరి మణిదీపవర్ణన చదివిన చోట తిష్ట వేసుకొని కూర్చునునంట కోటి శుభాలను సమకూర్చుటకై. శివ కవితేశ్వరి శ్రీ చక్రేశ్వరి మణిదీపవర్ణన చదివిన చోట తిష్ట వేసుకొని కూర్చునునంట కోటి శుభాలను సమకూర్చుటకై. ఈశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసం, అదే మనకు కైవల్యం. పూర్ణం దధాతే శబ్దోసానేతే ఏకదా బ్రాహ్మణోమపహారతే ఏకదా యజమానస్సాయుతేజో దధాతే. ఓం సామ్రాజం చ విరాజం చ భీసేర్యా చ నో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య ముఖేతయామాసాగుం సజామసి. మానో హి గుంసే జాతవేదో కామస్వం పురుషం జగత్ అభివిద్గణాగహే శ్రియామా పరపాతయః. అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యో సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తరుద్రరూపేభ్యః. దివ్యసురే దేవతాభ్యో నమః. మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరశుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. మణిద్వీపానికి మహానిధులు లక్షల లక్షల లావణ్యాలు అక్షర లక్షల వాక్ సంపదలు లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. పారిజాతవన సౌగంధాలు సురాదినాదుల సత్సంగాలు గంధర్వాదుల గానస్వరాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపం దేవదేవల నివాసమదియే కైవల్యం. పద్మరాగములు సువర్ణమనులో పదియామడన పొడవున గలవు మధుర మధుర మగు చందన సుధలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. 64 కళామతల్లులు వరాలనొసగే 16 శక్తులు హరివారముతో పంచబ్రహ్మలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. అష్టసిద్ధులు నవనవనిధులు అష్టదిక్కులు దిక్పాలకులు సృష్టికర్తలు సురలోకాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. కోటి సూర్యులు ప్రచండ కాంతులు కోటి చంద్రుల చల్లని వెలుగులు కోటి తారకల వెలుగు జిలుగులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. కంచు గోడల ప్రాకారాలు రాగి గోడల చతురస్రాలు ఏడామడల రత్నరాసులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. పంచామృతమయ సరోవరాలు పంచలోహమయ ప్రాకారాలు ప్రపంచమేలే ప్రజాధిపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు. ఇంద్రని
మణి ఆభరణాలు వజ్రపు కోటలు వైడూర్యాలు పుష్యరాగమణి ప్రాకారాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు సప్తకోటి గణ మంత్ర విద్యలు సర్వశుభప్రద ఇచ్ఛాశక్తులు శ్రీ గాయత్రి జ్ఞాన శక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు మిలమేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసమదియే కైవల్యం మిలమిలలాడే ముత్యపురాసులు తలతలలాడే చంద్రకాంతములు విద్యుత్యలలో మరకతమనులో మణిద్వీపానికి మహానిధులు కుబేర ఇంద్ర వరుణ దేవులు శుభాలన సగే అగ్నివాయులు భూమి గణపతి పరివారములో మణిద్వీపానికి మహానిధులు పంచభూతములు పంచశక్తులు సప్త ఋషులు నవగ్రహాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు కస్తూరి మల్లిక కుందవనాలు సూర్యకాంతి శిలామగ్రహాలు ఆరు ఋతువులు చతుర్వేదాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు మంత్రిని దండిని శక్తి సేనలు కాళికరాలి సేనాపతులు 32 మహాశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు సువర్ణ రజిత సుందరగిరులు అనంతదేవి పరిచారికలు గోమేదికమణి నిర్మిత గృహలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు సప్త సముద్రం అనంత నిధులు యక్ష కిన్నెర కింపురుషాదులు నానా జగములు నదీ నదములు మణిద్వీపానికి మహానిధులు మానవ మాధవ దేవగణములు కామధేనువు కల్పతరువు సృష్టి స్థితి లయ కారణమూర్తులు దీపానికి మహానిధులు కోటి ప్రకృతుల సౌందర్యాలు సకల వేదముల ఉపనిషత్తులు 16 రేకుల పద్మశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు దివ్యఫలములు దివ్యాశ్రములు దివ్య పురుషులు ధీరమాతలు దివ్య జగములు దివ్య శక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు విఘ్నేశ్వర కుమార స్వాములు జ్ఞానముక్తి ఏకాంత భవనములు మణి నిర్మితమగు మండపాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు పంచభూతములు యజమాన్యాలు వాలస్రాలం అనేక శక్తులు దాన వృక్ష సముదాయాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు చింతామణులు నవరత్నాలు నూరామడల వజ్రపురాసులు వసంతవనముల గరుడపచ్చలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు దుఃఖము తెలియని దేవి సేవలు నటనాచాలు సంగీతాలు ధన కనకాలు పురుషార్థాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు 14 లోకాలన్నిటిపైన సర్వలోకమనే లోకము కలదు సర్వలోకమే ఈ మణిద్వీపం సర్వేశ్వరి గది శాశ్వత స్థానం చింతామణుల మందిరమందు పంచబ్రహ్మణుల మంచము పైన మహాదేవుడు భువనేశ్వరితో నివసిస్తాడు మణిద్వీపంలో నిగనిక చిత ఆభరణాలు చింతామణి పరమేశ్వరి దాల్చి సౌందర్యానికి సౌందర్యంగా అగుపడుతుంది మణిద్వీపములో మన దేవతను నిత్యము కొలచి మనసర్పించి అర్పించినచో
అపారధనము సంపదలిచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది. నుర్దేవతను నిత్యము కొలచి మనసర్పించి అర్పించినచో అపారధనము సంపదలిచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది. నూతన గృహములు కట్టిన వారు మణిద్వీప వర్ణన 9 సార్లు చదివిన చాలు అంతా శుభమే అష్ట సంపదల తులతూగేరు. నూతన గృహములు కట్టిన వారు మణిదీప వర్ణన 9 సార్లు చదివిన చాలు అంతా శుభమే అష్ట సంపదల తులతూగేరు. శివ కవితేశ్వరి చీచక్రేశ్వరి మణిదీప వర్ణన చదివిన చోట తిష్ట వేసుకొని కూర్చునునంట కోటి శుభాలను సమకూర్చుటకై. శివ కవితేశ్వరి చీచక్రేశ్వరి మణిదీప వర్ణన చదివిన చోట తిష్ట వేసుకొని కూర్చునునంట కోటి శుభాలను సమకూర్చుటకై. భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసమదియే మనకు కైవల్యం. పూజిస్తే గోమాతను ఒక్కసారి తలుచుకున్న 33 కోట్ల దేవతలను తలుచుకున్నంత పుణ్యం ఉంటది. తెలిసి తెలియక ఏమన్నా పాపాలు చేసినా జై గోమాత అంటే మన పాపాలన్నీ నశిస్తాయి. జై గోమాత. ఈ రోజు సిద్దిపేటలో మొట్టమొదటిసారిగా మణిదీప వర్ణన పూజ అనేది మేమందరం 130 మంది మహిళలము సామూహికంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇంతవరకు సిద్దిపేటలో ఎప్పుడు జరగలేదు. ఈసారి ఫస్ట్ టైం 130 మంది మహిళలము అందరం అనుకొని కలిసి కట్టుగా సామూహికంగా జరుపుకుంటున్నాము. మణిద్వీప వర్ణన అనేది అమ్మవారు అన్ని శక్తులను మించింది. అమ్మవారు లలితా పరమేశ్వరి. ఆ అమ్మవారు భువనేశ్వరి మాత 14 లోకాల మీద ఉంటుంది. 14 లోకాల పైన ఉండి మనందరినీ పరిపాలిస్తుంది. మనము చేసిన పాపాలు పుణ్యాలు తెలిసి తెలియక చేసిన అన్ని కూడా అమ్మ మనల్ని ఎప్పుడూ చూస్తుంది, రక్షిస్తూ ఉంది. మణిద్వీప వర్ణన పూజ అనేది మనం మహిళలం ఎందుకు చేసుకుంటున్నామంటే మహిళలకు ముందుగా కావాల్సింది సుమంగలిగా ఉండాలని, భర్త పిల్లలు బాగుండాలి, పిల్లలకు మంచి జాబులు రావాలి, సెటిల్ కావాలి, భర్త మంచిగా ఉండాలి, భర్త ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, భర్త ఆయుర ఆరోగ్యతో ఉండాలని, అందరికీ స్వంత ఇల్లు కళ ఉంటుంది. చిన్నదో పెద్దదో ఎవరికైనా సరే అందరికీ స్వంత ఇల్లు కళ ఉంటుంది. ఈ మణిదీప వర్ణన పూజ చేసుకుంటే అందరికీ ఏంటంటే స్వంత ఇల్లు కళ అనేది నెరవేరుతుంది. పిల్లలకు జాబ్ రాకున్నా కానీ ఒక 9 వారాలు మనం మణిద్వీప వర్ణన అనేది పూజ చేసుకుంటే కంపల్సరీ మన పిల్లలకు జాబ్ వస్తుంది. ఇది అందరికీ నెరవేరిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం 9 వారాలు చేసుకుంటాను అనుకున్నాను. మా పెద్ద పాప తన్వి, మా పాప కంపల్సరీ జాబ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంది. జై శ్రీరామ్. అందుకని మీ మనసులో ఉన్న కోరికలు ఏవైనా సరే ఒక్కటే కోరిక బలంగా కోరుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలందరూ 130 మంది సువాసినీలు అందరి కోరిక తీరాలని ఆ అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వాస్తవానికి ఏంటంటే 33 కోట్ల దేవతలు ఏమైనటువంటి గోమాత కరుణా కటాక్షాలు మీ అందరి మీద ఉండాలని, అలాగే గోమయ వసతే లక్ష్మి అంటే గోమయంలో వసతి లక్ష్మి నివాసం ఉంటుంది కాబట్టి వినాయకుల పండుగకు ప్రతి ఒక్కరు మనం పెట్టుకుంటున్నాం. మట్టి గణపతి మహాగణపతి అని తీయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 4 సంవత్సరాల నుంచి ఆవు పేడతో చేసినటువంటి గోమయంతో చేసిన వినాయకులను చాలా మటుకు బ్రాహ్మణులకి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈసారి ఫస్ట్ టైం మన ఈ మణిదీపవర్ణం తీసుకున్న సందర్భంగా శంకర్నగర్ వాసులతో పాటు, ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరమే నేను మీ శంకర్నగర్ మెంబర్ అయినా కాబట్టి మీ శంకర్ని వాసుతో వచ్చిన వారందరికీ కూడా ఇది ఇవ్వాలని చెప్పి గోమయంతో చేసినటువంటి, అంటే గోమయంలో లక్ష్మి ఉంటాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది లక్ష్మీ గణపతి అవుతుంది, గణపతి పోయి లక్ష్మీ గణపతి అవుతుంది. అలాగే ప్రమిదలు జ్యోతులు కూడా ఆవు పేడతో చేసినాయి, స్టిక్స్ ఆవు పేడతో చేసినాయి, పిడకలు ఆవు పేడ, ప్రతి ఒక్కటి గోమయంతో చేసిన ఆవు పిడకలు కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికి ఇవ్వడం అనేది నా పూర్వ సుకృతంగా నేను భావిస్తున్నాను. అలాగే మీ అందరికి ఇక్కడికి వచ్చి మీ ఇటువంటి పూజ నిర్వహించి ఈ సిద్దిపేటను పునీతులు చేసినందుకు మరొక్కసారి మహిళామణులందరికీ నా శిరస్సు వంచి నా యొక్క పాదాభివందనాలు. దయచేసి మీ దాంట్లో రకరకాలు ఉంటారు, వ్యాపారస్తులు ఉంటారు,
ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు కాబట్టి, రైస్ మిల్లు, ఆయిల్ మిల్లు ఉంటారు కాబట్టి మీరు కూడా అమ్మను అమ్మనే కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో గోసేవా పరిస్థితిని పెట్టడం జరిగింది. దానికి 11 మంది కన్వీనర్లు, అందులో రజని ఒకటి. తర్వాత విషయం ఆమె చెప్పుద్ది మీకు. కేవలం 52 రూపాయలతోనే ఈ మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రాబోయే కాలంలో ఏం లేదు, ఎక్కడికంటే అమ్మ, ఆవు, అన్నం. అమ్మ లేనిదే లోకం లేదు, రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదు. గోమాత ఆలింగనమే గోవిందుని ఆలింగనం. గోమాతకు సేవ చేస్తే భూమాత రక్షిస్తుంది. ఇటువంటి నినాదాలతోని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ముందు చేపట్టదలుచుకున్నాం. మీరు పొద్దున్న నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక విసిగించకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని పిలిచినటువంటి రజనీ గారి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మరొక్కమారి మీ అందరికీ పాదాభివందనాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ధన్యవాదాలు, శుభాభివందనాలు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. జై గోమాత. ధన్యవాదాలు బాపు. ఈ కార్యక్రమం కూడా ఎప్పటికీ ఎల్లకాలం నిర్విరామంగా ఉండాలని మేము అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా గణేశుని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మీరు మణిద్వీప వర్ణన చదువుతున్నారు. కణకణంలో ఆ యొక్క శక్తి, ఆ యొక్క భావము, ఆ యొక్క స్పష్టమైన ఉచ్చారణ, ఆ యొక్క దైవత్వం అన్నది మీ కణకణంలో నింపుకున్నారు. కాబట్టి మాతలందరికీ శిరస్సాష్టాంగ నమస్కారం అని చెప్పాను. ఆ మాతని మీ అందరిలో చూస్తున్నా. అద్భుతము సందర్భము, అద్భుతమైన ఘట్టం ఇది సిద్దిపేటలోనే. ఇక్కడ ఏమంటే పరమేశ్వరుణ్ణి పార్వతీమాత అడుగుతుంది, బ్రహ్మోపదేశం అంటే ఏంది, బ్రహ్మ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అని పార్వతీమాత అడుగుతుంది. శ్రీ గురుగీత పేరు విన్నారా? శ్రీ గురుగీత ఎవరు వినలేదు? శ్రీ గురుగీతలో ఆ సందర్భం పార్వతీ అమ్మవారు మహాశివుని అడుగుతారు, బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటి, ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటి, అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎవరు ఉపదేశిస్తారు బ్రహ్మోపదేశం అంటే? అప్పుడు సాక్షాత్ ఈశ్వరుడైన శివుడే అమ్మవారికి చెప్తారనమాట. సో ఆ జ్ఞానం, ఆ బ్రహ్మోపదేశం గురించి ఇవాళ మీకు ఒక 5 నిమిషాలు మీరు ఉదయం నుంచి ఉపవాసంలో ఉండి ఉంటారు, అవునా? ఓకే. సో అయినా కూడా అనివార్య పరిస్థితి కాబట్టి 5 నిమిషాలు దయచేసి మీరందరూ ఆశీర్వదించాలి మమ్మల్ని. పంచకోశాలు అన్నవి ఏంటంటే అన్నమయ కోశం, ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా పోషింపబడుతుంది. సరి అయిన ఆహారం తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, సరికాని ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యాలు వస్తాయి. సరి అయిన ఆహారం ఏది అన్నది మన ఋషుల సంస్కృతి. ఋషులు మన అసలైన నాయకులు. మన గోత్రాలు చెప్తాం కదా, గోత్రాలకు మూల పురుషులు ఋషులు. ఏ సంకల్పము అర్చన చేయించుకున్న గోత్రం చెప్పుకుంటాం కదా, ఆ గోత్ర ఋషులు, ఆ ఋషులు జీవించిన విధానము. ఓకే, వాళ్ళు ఏ విధమైన ఆహారం తీసుకున్నారు, ఆ రకమైన ఆహారం గురించిన మూల జ్ఞానము మనకు సిద్ధ సమాధి యోగ శిక్షణలో ఇస్తారు. ఏ రకమైన ఆహారము అసలైనది అని. దాని ద్వారా అమృతారం కూడా తయారు చేసి పార్టిసిపెంట్స్కి తయారు చేసి తినిపించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా అన్నమయ కోశ శుద్ధి జరుగుతుంది. రెండవది ప్రాణమయ కోశ శుద్ధి. ప్రాణమయ కోశము అని అంటే ప్రాణమే మన జీవనాధారము. ప్రాణశక్తి తగ్గిపోతే అనారోగ్యాలు శరీరంలో ఎంటర్ అవుతాయి. ప్రాణశక్తి పెరిగితే అనారోగ్యాలు వాటంతట అవే బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ ప్రాణశక్తిని పెంచే ప్రక్రియ ప్రాణాయామ అంటారు. మీ యొక్క ఆయుష్ పెరగడానికి, ఇందాక చెప్తా ఉన్నారు కదా, పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలి, మెమరీ పవర్ పెరగాల, ఉద్యోగాలు రావాలా అన్నది. దానికి మూలం ఏంటంటే ప్రాణశక్తి పెంచడం అన్నమాట. ఆ ప్రాణాయామ శిక్షణ ఇస్తారు ఎస్ఎస్వైలో. మూడవది మనోమయ కోశ శుద్ధి. మీ ఆలోచనలే మనస్సు. రోజు 60,000 నుంచి 1,00,000 ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. అందులో మంచివి చెడ్డవి ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. మనం చేసుకున్న సంకల్పాలు నెరవేరాలి అని అంటే మనస్సు విశ్రాంతి స్థితిలో ఉండాలి. శరీరానికి ఎన్నో సబ్బులు, కాస్మెటిక్స్ పెడతాము, కానీ మనస్సుకి స్నానం చేయించారా ఎప్పుడైనా? మనస్సు పరిశుద్ధం చేసుకున్నారా? మనస్సు పరిశుద్ధం చేసే ప్రక్రియనే ధ్యానము. ఈ ధ్యానము అన్నది ఏమి అని అంటే సమాధి ధ్యానం చాలా ప్రభావవంతమైనది. చాలా సులభంగా, అత్యంత సులభంగా రిషి ప్రభాకర్ గురూజీ సిద్ధ సమాధి యోగ రూపంలో అందించారు. వీరు కూడా చేశారు. 4వది విజ్ఞానమయ కోశ శుద్ధి. విశేష జ్ఞానము. జ్ఞానం. అంటే విశేష, జ్ఞానం అంటే జ్ఞానం. మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా జ్ఞానం అంటాము. యూట్యూబ్ కానీ, వాట్సాప్ కానీ, పుస్తకాలు కానీ, టీవీ కానీ, ఇంటర్నెట్ కానీ, మొత్తం కూడా. కానీ నీ గురించిన జ్ఞానం ఎప్పుడైనా పరిశీలించుకున్నావా? మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇతరులు ఆచరించినది సమాచారం. అది సమాచారం వేరు, జ్ఞానం వేరు. జ్ఞానం ఏదంటే ఆత్మజ్ఞానం అంటారు. నీ గురించిన జ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానం అంటారు, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. సో దాని గురించిన పాఠాలు ఉంటాయి. చివరిది అయింది ఆనందమయ కోశ శుద్ధి. ఎప్పుడైతే ఈ 4 కోశాలు శుద్ధి అవుతాయో మీ సహజ స్వభావమైన ఆనందము, ఆరోగ్యము, ఇమ్యూనిటీ పవర్ అన్నది పెరుగుతుంది. మనం ఈ విధంగా దీక్షలు, వ్రతాలు, పూజలు చేయాలంటే కూడా శక్తి అవసరము. ఓకే, మనకి ధారణ శక్తి అవసరము, ధ్యానం ఉండాలి. ఏదైతే మణిద్వీప వర్ణనలో పేర్కొన్నారో ఆ ధ్యానము అన్నది
పూజా కోటి సమం స్తోత్రం, స్తోత్రం కోటి సమం జపం, జపం కోటి సమం ధ్యానం, ధ్యానం కోటి సమం లయం. ధ్యానము అన్నది చాలా ముఖ్యము. సో దయచేసి మీ అందరికీ మా యొక్క సంస్థ రిషి ప్రభాకర్ విద్యా కేంద్ర సిద్ధ సమాధి యోగ సంస్థ అందరూ ఆచార్యులు గురువుల తరపున మీ అందరినీ ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము. జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. మన సిద్దిపేటలో మొట్టమొదటిసారిగా మణిదీపవర్ణ కార్యక్రమం 130 మహిళలతో ఈ కార్యక్రమం మా శంకర్ నగర్లో చేయడం జరిగింది. ఇది సిద్దిపేటలో మొట్టమొదటిగా జరుపుకుంటున్నాము. ఈ మణిదీపవర్ణ పూజ గురించి ఇప్పటికీ చాలామంది కూడా ఇది అందరి ఇళ్ళలో కూడా చేసుకున్నారు. అలాగే సామూహికంగా ఇది జరుపుకోవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. మణిదీపవర్ణ పూజలో కూడా ఉంటుంది. మనం ఏ కోరిక అయినా సరే మణిదీపవర్ణ 9 సార్లు చదువుకుంటే న్యాయబద్ధంగా ఉండే ఏ కోరికైనా మనకు తీరే కోరిక కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా తీరుతుంది. ఆ విషయంలో మాకు నెరవేరింది. అందుకే సామూహిక అందరి మహిళలతో ఈ మణిదీపవర్ణ పూజా కార్యక్రమం చేపించడం జరిగింది. ఇది చేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా అన్ని విధాలా మంచి జరుగుతుంది. కావున దీనికి మాకు సహకరించిన అందరి మహిళలకు కూడా మేము సవినీయంగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మణిద్వీపవర్ణన పూజ జరుపుకుంటాం అనగానే మా శంకర్ నగర్లోని మహిళల అందరూ నాకు చాలా సహకారం చేశారు. ఇంతమంది మహిళలతోటి మణిదీపవర్ణన పూజ చేసుకోవడం శంకర్ నగర్లో కాదు, సిద్దిపేటలోనే మొదటిసారి. నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్తున్నారు. మా పూజకు మాకు అన్ని విధాలా నాకు సహకరించింది నా ఫ్యామిలీ, మా శ్రీవారు. జై శ్రీరామ్. శ్రీ భువనేశ్వరి మాతకి జై. శ్రీమాత్రే నమః.